टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह तो लैके हाजिर हाँ एक बार फिर टीवी पंजाब का खास न्यूज़ बुलेटिन। तो पहला नज़र मारते हैं अज दी चोणवीं खबरों से। ब्रिटिश कोलंबिया के रिचमंड च वापरी वड्डी घटना, एक घर चों मिलियां 4 लाशां। ट्रूडो ने एक बार फिर किया ट्रक रैली का विरोध, कहा 90% ट्रक ड्राइवर फुली वैक्सीनेटेड। जगमीत सिंह वालों भी किया गया ट्रक रैली का विरोध, रिश्तेदार वालों दिते दान तो तोड़िया नाता। बैंक ऑफ कनेडा ने किया फैसला, नहीं वधाई जाएगी ब्याज दर। अते इमीग्रेशन मंत्री ने अफवाहां का किया खंडन, नहीं रद्द होणगियां जमा हुई फाइलां। सो ये सी अज दियां चोणवीं खबरां ते हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रिटिश कोलंबिया के शहर रिचमंड दे विच एक वड्डी घटना वापरी है, जिथे कि एक घर दे विचों 4 लाशां बरामद होईयां ने। हालांकि इस घटना का एक दिन बाद पता लग्या, क्योंकि पुलिस का मनना कि यह घटना सोमवार शाम को वापरी है अते पुलिस नूं इस घटना ते मंगलवार शाम को फोन करके बुलाया गया, जिस तो बाद पुलिस नूं घर दे अंदरों 4 लाशां मिलियां। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के शहर रिचमंड विच एक वड्डी घटना वापरी है, जिथे एक घर दे विचों 4 लाशां बरामद होईयां ने। इस संबंधी पुलिस वालों जानकारी जारी की गई है। आई हिट वालों इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है अते आई हिट ने ही सोशल मीडिया उत्ते जानकारी पा के इस घटना संबंधी जानकारी दी है। रिचमंड RCMP ने दस्सिया कि 4500 ब्लॉक ते गार्डन सिटी रोड ते उन्हां नूं मंगलवार शाम नूं बुलाया गया सी, जिथे एक घर विचों उन्हां नूं 4 लाशां बरामद होईयां, जबकि पुलिस नूं इह लगदा कि यह घटना सोमवार शाम नूं 7 वजे के करीब वापरी है। पुलिस वालों इस नूं टारगेट शूटिंग दस्सिया जा रहा है, पर इस दे नाल यह भी कहा जा रहा है कि यह घटना लोअर मेनलैंड गैंग वायलेंस के नाल संबंध नहीं रखती। पुलिस वालों यह भी मन्निया जा रहा है कि जिहड़े व्यक्ति मरे ने वह एक दूजे नूं जाणदे सन। पुलिस वालों मंगलवार शाम नूं ही उस रोड नूं बंद कर दिता गया सी अते घर नूं आसे पासे टेप ला के सील कर दिता गया सी। पुलिस ने हाले तक इस घटना बारे कोई होर जानकारी साझी नहीं की है, पर इन्ना जरूर कहा कि इस घटना तो बाद आम पब्लिक नूं होर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये एक टारगेटिंग शूटिंग सी अते हो सकदा कि आपसी लड़ाई का नतीजा होवे। इस घटना संबंधी आई हिट के सर्जन डेविड ली ने कहा कि यह एक दुखदाई घटना है अते भाईचारे नूं इस घटना तो सदमा जरूर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारी इस इलाके विच इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं अते उन्होंने उम्मीद है कि स्थानक भाईचारे वालों उन्होंने कुछ सवालों के जवाब जरूर मिलणगे। आई हिट वालों चशमदीदा की भाल भी की जा रही है कि कोई अजिहा व्यक्ति होवे जो घटना वापरन दौरान गार्डन सिटी रोड के नेड़े तेड़े होवे, उसने कुछ शक्की देखा या सुनिया होवे तां ओह आई हिट नूं संपर्क कर सकता है। हाले तक मरन वाले व्यक्तियों की पछाण साझी नहीं की गई है, जबकि कुछ मीडिया अदारियां का मनना है कि ये मरन वाले व्यक्ति फिलीपीनी भाईचारे नाल संबंध रखते सन। कनेडा विच लाजमी वैक्सीन के विरोध विच कड्ढी जा रही ट्रक रैली का वड्डे पद्धर ते विरोध भी हो रहा ते कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि समर्थन कर रहे लोगों को झटका भी लगा, क्योंकि GoFundMe ते जिहड़ी $5 मिलियन के करीब राशि इकट्ठी हुई सी, उसनूं फिलहाल GoFundMe वालों रोक लिया गया और इस मामले ते जांच की जा रही है। दूजे पासे कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर इस रैली का विरोध किया है। कनेडा च लाजमी वैक्सीन के विरोध में कड्ढी जा रही ट्रक रैली नूं लैके इस वक्त सियासत काफ़ी गरमाई हुई है, जिस विच ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासतदानां ਵੱਲੋਂ कई तरीके के बयान दिते जा रहे हैं। जिथे अल्बर्टा के प्रीमियर जैसिन कैंदी ਵੱਲੋਂ एक बार फिर ट्विटर उत्ते खाली शेल्फां दीयां फोटोआं ट्वीट करके दस्सिया जा रहा है कि सप्लाई चेन का क्राइसिस पैदा हो सकता है। उत्थे ही ट्रांसपोर्ट मंत्री ਵੱਲੋਂ ये भी कहा गया कि इस वक्त सप्लाई चेन के क्राइसिस का झूठा नरेटिव सिरजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वड्डी गिणती में ट्रकर वैक्सीनेटेड ने अते सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उत्थे ही कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अज एक बार फिर इस संबंधी विचार दिते, जिस विच उन्होंने कहा कि कनेडा के 90% ट्रक ड्राइवर फुली वैक्सीनेट ने। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर ड्राइवर जिहड़े इस वक्त ट्रक रैली कढ़ रहे हैं अते ऑटोवां वालों आ रहे हैं, उन्हां वालों काफ़ी इतराज़योग टिप्पणियां अते गल्लां कीतियां जा रहीआं ने।
ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। That close to 90% of truckers in this country are vaccinated, like close to 90% of Canadians. Over the past many months and years now, Canadians have stepped up to protect each other, to protect our frontline workers, to protect our elders, to protect our young people, to protect people like truckers who are putting food on our grocery store shelves. Canadians have stepped up to do the right thing to protect the freedoms and the rights of Canadians to get back to the things we love to do. We know the way through this pandemic is by getting everyone vaccinated. And the overwhelming majority, close to 90% of Canadians, have done exactly that. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views that they're expressing do not represent the views of Canadians who have been there for each other, who know that following the science and stepping up to protect each other is the best way to continue to ensure our freedoms, our rights, our values as a country. ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ GoFundMe ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। GoFundMe ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ $13,000 ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ CBC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਵਰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ CBA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ IRCC ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਲੌਗ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 670 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। As I just indicated in French, a path is not one move. A path is a number of steps. Secondly, a path, the path doesn't mean we're on autopilot. It's not automatic. And we will be assessing at each meeting. A path doesn't rule out that you would take a few steps and then we might pause and assess progress. Those are decisions we're going to need to take moving forward. The other thing I'd say about
the idea of a path is we are starting from exceptionally low interest rates. And when you start at the effective lower bound and you're indicating a path, the implications for interest rates are pretty straightforward. There needs to be a series of steps. As you get further down that path, the decisions will become more finely balanced, will become more data dependent. So, I think the message is pretty clear. We're on a rising path. How far and how fast, those are decisions we'll take at each meeting, depending on economic developments, depending on our outlook for inflation, and what we judge is needed to bring inflation back to target. ਉਧਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨੌਨ ਲੀਥਲ ਵੈਪਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨੌਨ ਲੀਥਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨੌਨ ਲੀਥਲ ਏਡ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਥਲ ਭਾਵ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Today, I've authorized the extension of Operation Unifier for 3 more years and the expansion of this training mission as well as immediate support. This is a $340 million commitment. As part of it, I've authorized the Canadian Armed Forces to deploy 60 personnel within days to join the approximately 200 women and men already on the ground, with further capacity to increase the number of people on the ground up to 400. This also includes a provision of non-lethal equipment, intelligence sharing, and support to combat cyber attacks. Our ongoing commitment to Operation Unifier guarantees the Canadian Armed Forces continued support of the security forces of Ukraine so that Ukraine can defend its sovereignty, security, and territorial integrity. Minister Anand will travel to Latvia and Ukraine to visit with our forces in the coming days. I want to thank the Canadian Armed Forces members of Operation Unifier who continue to do exemplary work on the ground. Additionally, Canada is providing up to $50 million to deliver development and humanitarian aid. I want to thank Minister Sajjan for his work on this. Of course, this support is in addition to the loan of up to $120 million for Ukraine we announced last week. We continue to call on Russia to de-escalate and engage in meaningful dialogue until a peaceful diplomatic solution is reached. This is something I mentioned earlier today in my discussion with President von der Leyen of the European Union. Canada remains a steadfast friend to Ukraine, and we'll continue working closely with the Ukrainian government
and partners in the region. ਕਿਊਬਕ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 73 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 3270 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 297 ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 305 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 252 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ICU ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 263 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 252 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 13,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,009 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,150 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਵੈਬ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 80,131 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 85.5% ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 92 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 4,016 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 608 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ICU 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5368 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 5,368 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਲੋਕ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਨ, ਜਦਕਿ 191 ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਨ, ਜਦਕਿ 3805 ਲੋਕ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 92 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,160 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਮੌਤਾਂ ਬੀਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 6 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 23 ਮੌਤਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 27 ਮੌਤਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 9,42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਕੁੱਲ 93% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 9,913 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 99% ਐਲੀਜੀਬਲ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 91.7% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਅਤੇ 47.5% ਲੋਕ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ 90% ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਆਜ ਦਰ। ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ, ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।